오늘 우리가 읽은 사도행전 13장의 내용들은 전체 교회사에 굉장히 큰 중요한 사건이 일어난 장이기도 합니다. As we are going through Book of Acts, we are seeing major, like significant turning points in church history. And today, we are coming to a point where there is a major shift in Christian movement. One that from a Jewish movement into now a Gentile movement. For us, in modern world, when we talk about Christianity, we find it, I guess, a little detached when it comes to a Jewish Christian movement. And historically, Acts chapter 13 is the point where Jewish religion and Christian movement are now departing. And what once began as a Jewish movement, the Christianity now shifts into a Gentile movement. And now Jewish people are being, I guess, slowly being detached from being core of this movement. 이렇게 우리 그 기독교 종파, 기독교 종교가 이 유대인들 중심에서부터 시작되고 사도행전의 이야기는 예수를 믿는 자의 숫자가 3천, 5천, 날로 부흥해 갔었던 그 이야기들이 지금까지는 유대인들 중심으로 전개되어 왔다면 이제 사도행전 13장에서부터는 그 중심이 이제 이방인들로 옮겨져 가면서 유대인들과 기독교는 점점 서로가 멀어지게 되어지는 그 전환점을 우리가 오늘 읽게 될 것입니다. 그러하기 때문에 사도행전 13장은 기독교 역사, 교회사에서도 굉장히 중요한 위치를 차지하고 있다라는 것들을 볼 수가 있습니다. That is why, as we, if you are studying the church history, the movement of Christianity, today's passage is so significant because it is a turning point of the shift in the movement from one that was based from a Jewish movement into now a non-Jewish movement. 사실 그래서 오늘 이야기 또 오늘 13장에서 일어난 사건 때문에 사도 바울은 로마서 11장에서 유대인들과 이방인들 사이에서 복음이 이방인들 사이로 옮겨간 부분에 대해서 유대인으로서 사도 바울은 그 유대인들을 향해서 굉장히 안타까워하는 그런 본인의 어떤 속마음, 본인의 고민들을 로마서 11장에 굉장히 솔직하게 담아놓고 있는 것들을 보게 되는데 그게 바로 오늘 사도행전 13장에서부터 시작되어지는 사도 바울의 현장에서의 경험, 현장에서의 아픔, 현장에서의 절망 이런 것들이 그 근거가 되는 것들을 우리가 보게 됩니다. 근데 저도 오늘 그 13장의 이야기를 다 살펴볼 수는 없고요. 오늘은 짧게 우리 세라 자매님께서 봉독해 주셨듯 1절에서 5절까지의 내용을 가지고 좀 집중해서 생각을 해 보았으면 좋겠습니다. So I love to actually pay a particular attention from verses 1 to 5 and talk about the story of Antioch Church. 안디옥 교회 이야기에 대해서 우리가 잠깐 생각해 보는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 자, 안디옥은 이방인들 중에 가장 먼저 세워진 첫 번째 이방인 교회라는 굉장히 그런 특별한 교회인 것을 보게 됩니다. So Antioch Church, the church in Antioch, it was the very first non-Jewish based, very first Gentile
based church in church history. 그래서 교회사에서 가장 처음 유대인들이 중심이 아닌 이방인들의 교회로서 세워진 것을 보게 되고요. 기독교가 유대인들 사이에서 from Jerusalem Church, 그 예루살렘 교회에서 그렇게 많이 부흥해 가면서도 특별히 자기의 정체성, 자기네들의 어떤 모임에 대한 이름이 구체적으로 나오지 않았는데 이제 처음으로 이방인들을 중심으로 교회가 세워지면서 그들이 이름을 얻게 됩니다. 바로 크리스천이라는 이름을 이 이방인 교회에서 처음으로 사용하게 된 것을 보게 됩니다. 참 이것도 흥미로운 부분이죠. 교회가 분명히 오순절 그 이후 성령 강림 이후 예루살렘 교회 유대인들 중심으로 시작된 그 시작은 분명하지만 그것이 별로 시간이 지나지 않아서 이방인들에게로 복음이 옮겨가게 되고 그 이방인들 사이에서 이제 본격적으로 Christianity, Christian이라는 이름으로 교회가 세워지고 있는 것을 보게 됩니다. 자, 그리고 또 더 나아가서 이 안디옥 교회는 이방인 교회이면서도 역사상 처음으로 선교사를 파송한 교회가 되기도 합니다. So this Antioch church was the very first church where they sent missionaries abroad. 선교사를 파송한 교회로서도 역사성이 있고요. Although this was a Gentile church, this church was actively involved in working with the Jerusalem church. In fact, when Jerusalem church was going through a lot of difficulty in terms of financially, 재정적으로 많은 어려움들을 겪고 있었을 때에 이 안디옥 교회가 구제 헌금을 많이 모아서 예루살렘 교회를 도와준 이런 내용들을 우리는 그동안 읽어왔습니다. 자, 그래서 1장, 그러니까 13장 오늘 본문 말씀 1절에서 5절까지의 내용들을 우리가 좀 더 집중해서 생각해 보면서 이 교회를 통해서 우리가 어떤 것들을 배울 수 있는지 좀 생각해 보길 원합니다. 자, 안디옥 교회는 그 특징이 있었는데 이 안디옥 교회는 선지자들과 교사들이 많았다라고 소개되어지고 있는 것을 보게 됩니다. So when this church was planted, it is now being introduced to us as a church where there are a lot of ministries happening, actively people are participating in all sorts of missionaries, and it says there are a lot of prophets and teachers who are working together to build up this church. 시간을 좀 보았으면 좋겠습니다. Time flow를 우리가 함께 보았으면 좋겠습니다. Point 2. 제가 여기에 시간을 정해 놓았죠. It was about AD 40 when Peter paid a visit to this Gentile family called Cornelius. And about 2 years after that, a church in Antioch was planted, and Jerusalem church sent one of their leaders to do ministry in this Gentile church. And that happened in AD 42. AD 42년경에 예루살렘에서 바나바를 안디옥으로 보내서 사역을 하게 한 그 기록들을 우리가 보게 됩니다. 그래서 사도행전 11장을 보게 되면 안디옥 교회가 세워지고 그 교회가 부흥하면서 예루살렘에서 바나바를 그 안디옥으로 보내서 바나바가 그 교회에서 섬기고 또 바나바의 사역을 통해서 이 안디옥이라는 그 이방인 교회가 굉장히 크게 성장해 나갔다라는 그 이야기들을 우리는 11장에서 읽은 것을 보게 됩니다. 바나바가 안디옥에서 그렇게 열심히 사역을 하고 교회가 부흥하고 있었던 그 시점에 바나바가 그 안디옥을 잠시 떠나서 사울을 찾으러 갑니다. So Barnabas leaves Antioch Church to look for Saul, who has been converted into Christianity, as you know, but Saul hasn't been that active yet. 이 사울을 이제 가서 사울을 찾아서 안디옥으로 데리고 와서
사울을 이 교회의 리더십으로 세우고 함께 교회를 세워나간 그 모습들을 보게 됩니다. 그래서 이 바나바와 사울이 이 안디옥 교회에서 열심히 섬기면서 그분들의 사역과 섬김으로 인해서 안디옥 교회가 점점 더 부흥에 갔었던 모습들을 보게 됩니다. 그때가 AD 42 to 43 그때였습니다. 근데 AD 44 그 다음 the following year에 팔레스타인 지역에 굉장히 큰 가뭄이 들었습니다. So there was a severe famine all across the region of Palestine. 그래서 예루살렘 교회가 굉장히 큰 어려움에 처한 것을 보게 됩니다. 예루살렘 교회가 왜 어려움에 처했느냐 하면 사실은 기독교, 그러니까 그 펜테코스탈 무브먼트 이후에 교회가 세워지면서 성도들이 자기가 갖고 있는 재산들을 다 팔아서 교회에 바치고 그 재산으로 인해서 가난한 자들을 돕고 섬겨왔었던 그것이 예루살렘 교회의 모습이었습니다. So as you remember, when the Jerusalem church was built, started, many sold their belongings to support one another, and they lived a community life together. That's when the great famine hit the place, and everyone fell into a poverty, a big financial struggle started in that church. 그 교회에 지역에 임했었던 기근으로 말미암아 이미 자기의 재산을 다 교회에 바쳤었던 사람들 중심으로 재정적인 어려움에 시달리기 시작했습니다. 그 소식을 듣고 안디옥에 있는 교회가 헌금을 해서 그 바나바와 사울을 통해서 그 교회에 예루살렘 교회에 재정적인 도움을 주었었던 그런 이야기들을 우리가 지금 쭉 읽고 있었던 것입니다. 사실 이 사건은 기독교 역사 속에서도 굉장히 큰 영향을 주는 사건이 됩니다. This famine caused, I guess this famine was one of the major cause in affecting the Christian thought, the thinking, the development in Christian understanding. 이 기독교의 어떤 성경을 이해해 나가는 그 이해 과정에 이 흉년이, 이 기근이 굉장히 큰 영향을 끼치게 됩니다. 어떤 영향을 끼치게 되었느냐 하면, 자, 이렇게 생각해 보면 좋을 것 같아요. A church was planted in Jerusalem and it was growing rapidly. Thousands of people were being converted into believing Jesus as their Lord. And their major teaching, of course, by the disciples, the apostles, was that Jesus will return soon. 예수님께서 곧 재림하실 것이라고 하는 그 재림에 대한 기대가 굉장히 컸었습니다. 그래서 기꺼이 사람들은 예수님께서 곧 오실 테니까 자기가 갖고 있는 재산들을 기꺼이 팔아서 서로를 돕는 일에 열심을 내었었던 것입니다. 근데 문제가 생깁니다. 기근이 생기는 거죠. Famine struck the land. And now they are struggling financially. 두 번째는 이렇게 재정적인 어려움들이 시작이 되어지고 삶이 고달파지고 생활이 힘들어지는데 금방 오시겠다고 하신 예수님께서 생각보다 안 오시는 거예요. 그들은 그것이 사실은 굉장히 충격이었고 어려움이었어요. They really expected Jesus to return in their lifetime. And they really expected Jesus to return quickly. And yet as they were experiencing this delay in coming of Jesus, and as they were going through these severe financial difficulties, this has become a major problem in the church. 이것이 초대교회 성도들에게 굉장히 큰 혼란이 되었습니다. 그래서
누가가 when Luke wrote the Gospel of Luke, 누가는 누가복음을 기록하면서 예수님께서 왜 이렇게 안 오시는지, 예수님의 재림이 왜 이렇게 점점 늦춰지는지에 대해서 그 성도들을 위로하기 위한 그러한 마음을 가지고 누가복음을 기록했습니다. 그래서 누가복음에 대해서 우리가 여러분들이 이제 앞으로 공부하게 된다면 누가복음의 주제가 parousia. parousia는 시간을 얘기하고 있거든요. 시기, 어떤 certain time, certain season에 대한 이야기인데 특히 예수님께서 다시 오는 그 시간에 대한 것이 누가복음의 주제가 됩니다. So as you read the Gospel of Luke, you will see a lot of teachings about the master who has gone away and not knowing when to come. Not knowing when the master will return. Not knowing the owner of the vineyard is not coming. 이렇게 포도원 주인이 떠났는데 언제 오는지 몰라. 마스터가 떠났는데 언제 돌아오실지 몰라. 이 어떤 이렇게 계속해서 곧 돌아오셔야 되는 주님이 사실상 언제 오실지 몰라서 그 기다림, 그 늦춰지는 시간, 그 기다림 속에 성도들은 그 기다림의 시간을 어떻게 보내야 되는지 이런 것에 대해서 중점을 가지고 누가가 누가복음을 기록했다라는 것들을 여러분들이 앞으로 발견하게 될 것입니다. 지연되어지는 예수님의 재림. 바로 이게 초대교회의 그 어떤 신학, 그렇죠? 신앙이 발전, 형성이 되어져 가는, 또 발전이 되어져 가는 그 중심 역할을 하게 됩니다. Now they are getting into a season trying to work out what to do as this delay is being prolonged. 언제 오실지 모르는 예수님의 재림을 기다리면서 이 시간을 성도로서 어떻게 보내야 하는지에 대해서 새로운 이해, 그렇죠? 그리고 새로운 어떤 그 성격의 신앙 생활을 배워나가기 시작한 시점이 되기도 했다라는 것입니다. 시간을 조금 더 정리를 해볼까요? 여기 이제 여러분들이 아웃라인을 보시게 되면, 자, AD 41년, 42년경에 안디옥 교회가 창립이 되고 바나바가 예루살렘으로부터 파송을 받아서 사역을 시작했고요. 그 다음 연도 AD 43년 정도에 이제 바나바가 사울을 데려다가 안디옥 교회에서 사역을 보다 더 본격적으로 적극적으로 펼쳐나가기 시작하고 한 1년쯤 지났는데 예루살렘에 흉년이 들어가지고 너무 사정이 어려워지니까 그게 44년경 교회에서 안디옥 교회에서 헌금을 해가지고 바나바와 사울을 중심으로 그 헌금을 44년에 예루살렘으로 찾아가서 전달해 주게 되는데 바로 그때가 언제였냐면은 우리가 지난주 우리 조슈아가 설교했었던 베드로가 감옥에 갇혀 있다가 그 밤에 풀려 나와서 누구네 집에 가죠? 마리아의 집에 갑니다. 새벽에 이렇게 문을 두들기죠. 지난주에 설교 기억하실 것입니다. 이렇게 베드로가 감옥에서 나왔었던 바로 그때가 바나바와 사울이 예루살렘으로 올라와서 그들에게 헌금을 지원을 해줬었던 그 시기가 맞물리고 있는 것을 보게 됩니다. 이것을 통해서도 볼 수 있는 것은 예루살렘 교회가 너무 어려워졌어요. They are going through severe difficulties. They had to go through a lot of challenges and they had to overcome a lot of obstacles. 이렇게 많은 반대, 저항, 핍박을 받았던 거죠. 자, 기근이 나서 먹고 살기가 너무 힘들어졌어요. 재정적으로 너무너무 고달픈 시기가 되었어요. 그런데 헤롯은 성도들을 잡아서 핍박합니다. 그래서 사울이 스데반 집사를 죽였죠. 그 이후에 헤롯이 제임스를 죽였죠. 그 다음에 베드로를 감옥에 가뒀죠.
교회 리더십이 흔들리기 시작하죠. 교회가 너무 지금 어려운 상태에 빠져 있습니다. 이랬었던 어려움의 시기에 우리가 한 가지 예루살렘 교회를 통해서 볼 수 있었던 부분은 무엇이었느냐 하면 그들은 계속해서 마리아의 집에서 모여서 밤늦도록, 아니 밤새도록 기도에 열중했었던, 기도에 집중했었던 그들의 모습들을 보게 됩니다. So even in the midst of those difficulties, even in the midst of those severe persecutions that was happening, and even in the midst of those financial difficulties that these Christians were going through, one of the things that we can notice is that they still continue together in Mary's place to pray. And on this particular night, they were praying for the rescue of Peter. And Peter was being rescued by the Holy Spirit. 이 과정들을 우리가 보게 됩니다. 그렇게 바나바와 사울이 예루살렘에 와서 재정적으로 도와준 다음에 누구를 데리고 안디옥 교회로 돌아옵니까? They bring Mark along with them to Antioch. 이 마크는 지금 어느 집에 있어요? 이 마크는 그 메리 집의 아들이에요. Mary's house was the place where all the Christians were gathered to pray all night on that particular night when Peter was rescued. Right? 그래서 베드로가 죽을 뻔했었던 베드로가 밤에 기적적으로 하나님의 도우심으로 천사들의 도움으로 풀려 나와서 그 새벽에 두들겼었던 그 집에 마가도 살고 있었던 것이죠. So Marga was also there when Peter was knocking on the gate and opened the door and Peter walked in. Mark was also there witnessing this miraculous release of Peter by God. 이렇게 마가는 이 초대교회에 모이는 또 초대교회 사역이 확장이 되어지는 그 중심에서 그것을 경험했었던 어린아이였었던 것을 보게 됩니다. 조금 더 재미있게 얘기하자면 여러분 이 부분을 생각해 보았으면 좋겠습니다. 다 연결이 되어지고 있는 부분인데요. On the night when Jesus was betrayed, on the night when Jesus was captured and had gone through the trials and was crucified, 예수님께서 잡히시던 날 밤, 그 마지막 유월절 만찬을 했었던 그 방, 그 집, 그 집을 제공해 준 사람이 누구였을까요? 여기서부터 이야기를 거꾸로 가면 아마 거의 이 마리아의 집이었을 것이라는 것이 굉장히 유력합니다. 마리아는요, 예수님에게 그 마지막 저녁 유월절 저녁 식사를 할 수 있게끔 제자들과 예수님에게 그 공간을 제공해 주었고 그 집에서부터 나와서 감난산으로 기도하러 올라가셔서 거기서 잡히셨었고요. 예수님께서 십자가에서 처형당하신 이후 또 부활하신 이후 50일의 기간, 저 펜테코스트 50일의 기간에 제자들은 계속해서 그 집에 요즘식으로 얘기하면 어떻게 하죠? 홈스테이를 했다고 얘기할 수 있겠죠. 하숙을 했다고 얘기할 수 있겠죠. 그 집에 계속해서 머물면서 그 집에서 기도에 힘썼고요. 바로 그 집에 모여 있었던 사람들에게 오순절 성령님이 강림하셨었던 놀라운 사역의 현장인 것을 보게 됩니다. 자, 이런 와중에 그 집 아들은 그 여정을 다 그 자리에서 목격했었던 아이이기도 합니다. 그 아이가 바로 마가복음을 기록한 마가라는 청년이었습니다. 그 마가라는 청년을 이렇게 AD 45년경에 이제 예루살렘에 헌금을 하고 다시 안디옥으로 돌아가야 하는 그 시점에 바나바와 사울이 이 아이 마가를 데리고 안디옥 교회로 갔다라고 오늘 본문 말씀이 이야기해 주고 있지 않습니까? 자, 그런데 마가를 데리고 가긴 갔는데 어떤 목적으로 데리고 갔는지에 대해서는 얘기해 주지 않고 있어요. We don't really know with what purpose that Barnabas and Saul took the young man Mark from Jerusalem all the way to Antioch. 하여튼 어쨌든 안디옥 교회에 마가를 데리고 왔어요. 그런데 알고 보니까
그 다음 연도에 in the following year when the Holy Spirit prompted the Antioch church to appoint two people, namely Barnabas and Saul, to be appointed and to be sent as a missionary, Barnabas and Saul appointed the young man Mark as their helper. 한국말로는 어떤 단어가 나오죠? 수행원이라는 단어를 사용한 것 같습니다. 몇 절이죠? 5절에 나오게 됩니다. 13장 5절을 보게 되니까 선교사로 파송을 받은 바나바와 사울은 이 마가를 수행원으로 데리고 간 것을 보게 됩니다. 여러분, 한국말로는 수행원이라고 굉장히 좀 익숙하지 않은 단어이기도 하고요. NIV를 보게 되면 helper라는 단어가 나오기도 하는데 사실은 보다 정확하게 얘기하면 지금 바나바와 사울은 이 마가를 청년 사역자로 데리고 간 것을 보게 됩니다. 그래서 요즘식으로 얘기하면 전도사 정도로 얘기할 수 있을 것 같아요. 교육 전도사 이렇게. 그래서 이 사람을 앞으로 교회 리더로 세우기 위해서 훈련을 시키는, 마가는 지금 그러니까 바나바와 사울의 이 전도 여행에 짐을 들어주는 어떤 그 일꾼으로 간 개념이 아니라 앞으로 이 사역에 함께 섬겨나갈 사역자로서 함께 떠나는 이런 모습들을 우리가 여기서 보게 됩니다. 이것은 마치 구약 성경을 보게 되면 모세에게 여호수아가 있었듯이 또 엘리야에게 엘라이샤가 있었듯이 계속해서 차세대 리더십을 세우는, 그래서 하나님께서 이 섬김의 현장을 주셨었던 사역자들에게는 항상 의식적으로 다음 세대 리더십을 준비하는 이러한 정신, 이러한 준비가 그들 안에 있었던 것을 보게 됩니다. 그래서 초대교회는요, 그 시작부터, 그 첫 걸음부터 항상 그 다음 세대의 리더십을 함께 준비했었던 모습이 처음부터 있었던 것을 보게 됩니다. 이것이 우리 원인러브 교회에도 도전의 현장이 이유가 됩니다. 우리 교회도 지금 당장 계속해서 함께 교회를 세워나갈 때에 함께 해야 되는 것이 있다면 다음 세대 리더십을 키우는 이 일은 그냥 교회의 존재의 이유가 되기도 하기 때문에 이 일에 우리는 분명히 열심을 내야 할 것입니다. So we, just like those early churches, like Antioch Church, we also need to invest in raising leadership from next generation. Just like how Barnabas and Saul are training young man Mark along the way. 이렇게 다음 세대 사역자들을 키우는 일들은 얼마나 이것이 중요한 일인지 모릅니다. 그리고 오늘 또 말씀을 통해서 생각해 볼 수 있는 중요한 포인트는 When Antioch Church appoints and sent missionaries, it was in fact the Holy Spirit who initiated this movement. 오늘 본문 말씀을 통해서 볼 수 있는 것은 교회가 선교사로 바나바와 사울을 뽑아서 임명해서 파송을 했는데 그 내용을 읽어보게 되면 교회가 그들을 뽑은 이유는 성령님께서 그들을 뽑으셨기 때문에, 성령님께서 그들을 보내셨기 때문에 이 교회는 지금 그 성령님의 인도하심에 민감하게 반응하고 순종하고 함께 협력하고 있는 이런 모습들을 우리가 여기서 보게 됩니다. 많은 것들을 생각해 볼 수가 있어요. 첫 번째는 교회는 항상 성령님의 인도하심에 민감했었다. 이것이 또 오늘날 우리가 배워야 하는 굉장히 중요한 포인트가 될 것입니다. So us as modern day Christians,
we have to learn from these passages so that we can also be sensitive to the work of the Holy Spirit. 이 성령님의 우리의 삶을 인도하시는, 우리 교회를 주관하시는 이 성령님의 역사하심에 성도들은 민감해야 할 필요가 있습니다. 자, 이것을 금식과 엮어서 한번 잠깐 생각을 해 보았으면 좋겠습니다. 여러분, 오늘 본문 말씀을 보게 되면 이 교회는 금식하고 있었습니다. 주를 섬기는 사역과 금식을 하던 중에 라는 표현이 여기에 등장하고 있는 것을 보게 됩니다. 2절입니까? 그리고 성령님께서 그들에게 선교사를 파송하라 라고 하는 임명, 그 마음을 주셨을 때에 성령님의 그 지시사항을 받은 그들은 그 성령님의 인도하심을 받은 가운데 다시 금식의 자리로 나아간 것을 보게 됩니다. 금식에 대한 표현이 2번 언급해서 나오는 그 이유가 본문 말씀에 이렇게 확인이 되는 것입니다. 무슨 말씀입니까? 우리들의 삶 속에 금식에 대해서 한번 적용을 해보는 기회가 되기를 원합니다. When do you fast? What causes you to commit yourself to fasting? To devote and set aside a certain time for intense prayer. 이랬을 때에 우리가 금식에 대해서 생각해 볼 수 있는, 오늘 본문 말씀을 통해서 배울 수 있는 굉장히 큰 기본 원리. 기본 원리는 무엇이냐면, 여러분, 성도가 성령님의 다가오심, 성령님의 섭리하심, 성령님의 인도하심, 성령님의 일깨워 주심을 경험할 때 그 성도는 금식의 자리로 나아가야 합니다. 이것은 우리가 배워야 되는 신앙생활에 굉장히 중요한 원리가 됩니다. When Holy Spirit pays a visit into your life, when the Holy Spirit prompts you and stir your soul, that's when you have to commit yourself into a purposeful prayer and fasting. 의도적인 기도와 금식의 자리로 나아가야 할 때는 바로 그런 때입니다. 자, 왜 그런지 아십니까? 성령님께서 여러분에게 지금 특별한 어떤 인도하심, 만져주심, 열어주심, 어쨌든 성령님의 역사하시는 상황이 발생하게 되면 어떤 문제가 생기냐면은 우리의 육신이 그것을 저항합니다. 항상 그래왔습니다. When the Spirit of God stirs you, first reaction that we experience is resistance to it. 우리의 육체가, 우리의 flesh가 그것을 납득하지 못하고 용납하지 못하고 이해하지 못하고 그것을 저항합니다. 왜 그러느냐 하면은 성령님께서 임하실 때 성령님께서 하시고자 하는 이 특별한 일은 사실은 우리의 경험, 나의 지식, 내가 생각하는 가능성, 내가 생각하는 한계, 이것을 초월하기 때문에 그렇습니다. 성령님께서는 항상 나의 지식과 나의 한계 안에 머물러 계시지 아니하시고 항상 그것을 초월하십니다. 그래서 그것을 초월해서 역사하시는 그 하나님의 손길이 나에게 임하면 내가 그 순간 즉시 해야 되는 일이 있는데 그것은 내 육신을 복종시키는 일입니다. 하나님의 것에. 근데 내 육신을 하나님의 것에 복종시킬 수 있는, 우리가 실천할 수 있는 그 가장 첫 번째 첫걸음이 바로 금식의 자리로 나아가는 것입니다. 금식이 무엇입니까? 금식은 음식만 안 먹는 행위가 아니라 금식 자체가 의미하는 것은 내 육체를 거절하는 것입니다. 내 육체를 다스리는 것입니다. 내 육체를 잠잠케, 내 육체를 조용하게 만드는
작업이 되기 때문에 그렇습니다. The fasting is an expression of you taming your flesh, quietening, silencing your flesh before God. 하나님의 임재하심 앞에 내 육신을 잠잠케 하는, 그렇죠? 조용하게 하는, 또 요동하지 않게 하는, 멈추어 설 수 있게 하는 그 표현이 바로 금식이 되기 때문에 그렇습니다. 그래서 성령님께서 임하시고 성령님께서 섭리하시는 상황 속에 바로 금식을 결단하고 들어가는 그 성도는 그 과정을 통해서 영에서 영으로, 다시 말해서 하나님께서 지금 나를 통해 행하고자 하시는 그 일을 나의 한계로 가로막지 않고 그 이상을 행하시도록 내가 허락해드리는 놀라운 그 문을 열어드리는, 길을 내어드리는, 하나님의 것을 허락해드리는 그러한 놀라운 과정을 경험하게 될 것입니다. 그런 과정 속에 금식이 필요하다라는 것들을 우리가 여기서 생각해 보았으면 좋겠습니다. 자, 그래서 혹시 여러분들께서 일상의 생활을 하고 있는 그냥 매일매일의 순간 속에서, 그런데 어느 순간에 하나님께서 금식의 자리로 나와라 라는 마음을 주십니까? 그러면 여러분, 그때는 금식의 자리로 바로 가야 됩니다. 그걸 가지고 이상하다, 내가 뭘 들었지? 잘못 들었나? 뭐 이런 식으로 나의 육체가 계속해서 그것을 판단하고 결정하고 그것을 주관하도록 하지 말고, 성령님께서 내 안에 울림을 주실 때, 어루만져 주심, 찾아주심, 역사하심이 이루어지는 것이라 감지되었을 때에 우리는 바로 금식의 자리로 나아가 그때부터 내 스스로 내 육신을 다스리고 나의 영이 하나님의 영이 하시고자 하는 그 일에 순종할 수 있도록, 동의할 수 있도록, 그 결단에 참여할 수 있도록, 그래서 나 또한 나의 삶의 현실 속에서 삶의 결정을 내리고 그것을 순종하기 위한 필요한 희생들을 기꺼이 할 수 있는 용기를 내는 것, 바로 이것이 우리 성도들에게 필요한 영성입니다. 영성이라는 것은 바로 이것을 의미합니다. 그래서 오늘 이 말씀을 토대로 여러분들이 하루하루의 삶의 여정 속에서 하나님의 손길이 느껴질 때, 하나님의 손길이 임할 때 바로 금식의 자리로 나아가세요. 놀라운 일들이 여러분의 삶에 시작될 것입니다. 왜냐? 성령님께서 우리의 삶을 통하여, 우리의 교회를 통하여 어떠한 일들을 시작하시고자 할 때에는요, 사실 대부분의 상황들은 그것이 나의 경험과 나의 지식과 나의 한계 그 안에 머물러 있지 않은, 그것보다 훨씬 더 큰 것들이 내 삶 속에 이루어질 수 있는, 시작되어질 수 있는 놀라운 기회의 시간이 찾아왔다라는 것을 여러분들이 아셔야 된다는 것입니다. 그것이 바로 여러분들의 영성이고, 그것이 여러분들의 영적 성숙이고, 그것이 여러분들이 보다 더 깊은 믿음의 자리로 나아갈 수 있는 기회가 되기 때문에 그렇습니다. 자, 이것을 합쳐볼까요? 성령님께서 안디옥 교회에 선교사를 보내라고 마음을 주셨어요. 근데 물리적으로 생각하면 지금은 때가 아니에요. 방금 읽으셨잖아요. There is a great famine in the region. Everyone is going through poverty. Financially, this is a bad season. You don't invest. You don't begin any investment in during this depression. 이렇게 경기가 안 좋을 때, 이 전체적인 지역에 큰 기근이 생겨서 모든 어떤 생활의 여건들이 힘들어졌을 때, 교회로서는 지금은
예산을 줄여야 되고 지금은 하던 일들도 좀 멈춰야 되고 지금은 일단은 버텨야 되는 시간이라고 판단이 될 것입니다. 그런데 성령님께서 선교사를 파송하래요. 교회가 어떻게 합니까? 금식의 자리로 나아갑니다. 그 금식의 자리로 나아가서 하나님 앞에서 이 교회가 순종을 배우게 됩니다. 동의를 하게 됩니다. 그래서 성령님께서 하시고자 하는 그 일에 교회는 협조하게 됩니다. 순종인 것이죠. 여러분, 그렇습니다. 성도가 순종의 자리로 나아갈 수 있는 유일한 방법은 금식을 통해서 나의 육신을 다스리고 하나님의 영이 하시고자 하는 그 일에 내가 기꺼이 용납하고 거기에 나의 삶을 거는, 나의 미래를 거는, 그래서 그것을 위해서 나의 현재 재정을 기꺼이 포기하는, 나의 권리, 내가 누릴 수 있는 것, 나에게 보장된 것들을 기꺼이 내려놓고 정리하고, 내가 예산도 없지만 앞날에 이루어질 정확한 결과물을 알지 못하지만, 그리고 이 과정을 내가 어떻게 해 나가야 되는지 지금 뚜렷한 계획도 만들어지지 않았지만 내가 아는 유일한 하나, 지금 하나님의 시간이다. 하나님께서 무엇인가를 시작하시고자 한다. 나를 통해서. 이것만 확인이 되면 무조건 믿음의 용기를 내고 결단의 용기를 내서 순종의 자리로 나아가는 것, 이것이 바로 우리 성도들이 배워야 하는 신앙 생활이다라는 것입니다. 다시 원점으로 돌아와서 금식을 왜 합니까? 왜냐? 하나님의 것들을 우리 육신이, 우리가 일상적인 생활을 하는 일반인들이 기꺼이 순종하기가 어렵다라는 거예요. 어우, 좋아하면서 환영하고 기뻐하면서 언제든지 준비된, 마음은 그러고 싶은데 현실은 사실은 그러기가 거의 불가능한 삶을, 불가능한 현장, 현실, 오늘을 우리는 살아가고 있습니다. 이러한 우리들의 현장 속에서 어떻게 내가 오늘도 성령님의 인도하심에 민감하게 나아갈 것이며 하나님의 그 손길에 내가 순복하며 나아갈 것인가? 여러분, 여기에는 나의 육신을 다스리고 나의 영으로 하여금 하나님의 영을 환영하게 하고 인정하게 하고 순종하게 하고 결단하도록 연습하는, 훈련하는, 여러분, 이것이 우리들의 삶에 필요한 기본값, 성도의 기본값이 되고요. 내가 이 부분에 좀 부족하다, 내가 이 부분에 좀 약하다, 금식의 자리로 나아가야 됩니다. 금식의 자리로 나아가서 육신을 다스리고 영으로 하여금 그러한 용기를 낼 수 있도록 하는 것, 여러분, 이것이 어떤 특별한 자들만, 소수의 비밀 집단, 소수의 몇 사람만 하는 행동, 이것이 아니라 예수를 주로 고백하는 성도라면은 우리들에게 있어서는 당연한 상식이 되어야만 하는 일상의 것이라는 점을 우리가 오늘 생각해 보기를 원합니다. 자, 끝으로 한 가문에 대해서 이야기를 좀 하고 오늘 말씀을 마치기를 원합니다. 오늘 등장한 바나바라는 사람이 있습니다. 우리가 사도행전을 읽으면서 지금 유독 바나바가 계속 등장하고 있죠. 그 다음에 또 알고 보니까 마리아라는 인물이 또 등장합니다. 그리고 오늘 또 보게 된 마가라는 청년이 등장합니다. 여러분 아십니까? 이게 다 한 가족이에요. 골로새서 4장 10절을 보게 되면 원어에 그런 말이 나옵니다. 마가에 대해서 어떻게 얘기를 하냐면
바나바의 여동생의 아들, 이런 가족 관계에 대한 구체적인 설명이 나오고 이것을 한국어로는 생질이라고 번역을 했고 요즘 현대어로 보게 되면 조카라고 얘기할 수 있습니다. 마가는 바나바의 조카로 알려진 인물이었습니다. 그러니까 초대교회 마가의 다락방, 오순절 성령을 받았었던 그 공간, 베드로가 감옥에 갇혔을 때에 밤새도록 성도들이 모여서 기도했었던 그곳, 바로 그곳은 마리아의 집이었습니다. 바나바의 여동생인지 바나바의 누님이신지는 잘 모르겠어요. 우리 한국 사람들은 이게 중요하잖아. 나이, 여동생인지 오빠인지 이게 중요한데 아무리 원어로 봐도 나이는 이게 좀 확인이 안 돼요. 그래서 바나바의 누나일 수도 있고 바나바의 여동생일 수도 있지만 가족이에요. 그건 분명해요. 오누이 관계라는 거죠. 오빠 동생 하여튼 그런 관계인 것을 보게 됩니다. 마리아는, 그러니까 여동생은 기꺼이 예수님에게 자기 집을 제공하고 제자들에게 그 집을 제공하고 계속 제공하는 사람으로 등장합니다. 그리고는 그 귀한 아들도 그 사역에 기꺼이 내어주는 엄마의 결단들을 보게 됩니다. 바나바는 어떤 사람입니까? 초대교회에서부터 바나바가 처음에 어떻게 등장합니까? 레위 지파 사람으로서 사도들의 발 앞에 자기의 밭을 팔아서 그 재산을 사도들의 발 앞에 내어드린 사람으로 소개가 되어지고 있는 것을 보게 됩니다. 2장 32절에서 37절에 나오는데 그때부터 바나바는 사실 별명이거든요. 초대교회 사람들이 이 사람을 본명으로 부르지 않고 별명으로 불렀고 이 사람은 본명은 사람들이 잘 몰라요. 별명만 알려진 사람이기도 합니다. So this person has been known with this is his nickname. This is never his real name. His real name was Joseph. But everyone called him Barnabas. 바나바스가 무슨 뜻입니까? 격려자의 아들이라는 말이거든요. 유대인의 언어에 바는 아들이에요. 그러니까 바요나 시모나 했을 때 요한의 아들 시모나, 바는 누구의 아들? 그러니까 바나바, 나바스라가 격려자라는 말이죠. 그래서 바나바는 항상 격려자. 그러니까 바나바는 초대교회에서부터 항상 사람들을 세우는 사람, 위로자, 격려자로 알려진 사람이었습니다. 이렇게 오누이가 교회를 이렇게까지 열심으로 섬겼고 그 아들, 그 조카를 사역의 현장에 기꺼이 헌신하게 그 길을 내어주는 이런 가정으로서 초대교회의 성도들을 위로하고 그 사도들을 위로했었던 놀라운 가정의 모습을 우리가 여기서 보게 됩니다. 우리 교회를 통해서도 우리가 동일한 하나님 앞에 어떤 그 교회의 모습들을 올려드리기를 원합니다. 우리 교회의 가정도 하나같이 이 마리아의 가정, 이 바나바의 가정처럼 교회의 위로가 되는 가정, 교회에 도움이 되고 교회의 필요에 기꺼이 제공자가 되어지는 그러한 놀라운 가정들이 세워지기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그리고 그 가정의 자녀들이 사역의 현장에 기꺼이 헌신되어 주도록 내어주는 부모들이 되기를 원합니다. 사실 이것은 현실적으로 쉽지 않은 결단이기도 합니다. 우리들 또한 고된 이민자로 이 땅을 살아가면서 내 자녀가 이 땅에서 잘 되기를 원하는 그 마음은 모든 부모에게 기본값입니다. 그런데 이 자녀에게 그러한 잘 될 수 있는 길들을 기꺼이 포기하고 사역자, 선교사로 헌신할 수 있도록 부모로서 허락해 줄 수 있는 믿음도 굉장한 것입니다. 이건 정말로 가볍게 여길 수 없는 큰 부모로서 믿음의 결단입니다. 우리 교회는 차세대가 하나님 앞에 바쳐질 수 있도록 부모된 자들로서 기꺼이 나의 딸, 나의 아들을 이 하나님의 사역의 현장에 허락해 줄 수 있는 부모님들이 되시기를 권면합니다. 마가는요, 이렇게 최소한 우리가 기록으로 알 수 있는 것은 마가를 보게 되면 예수님의 마지막 만찬 때 있었던 아이 같아요.
그 집에서 예수님께서 마지막 만찬을 하셨으니까. 그리고 예수님께서 이 겟세마네 동산에서 잡히셨을 때 마가복음의 기록을 보게 되면 멀리서 한 청년이 빨가벗고 있다가 옷을 그러니까 이불을 두르고 있다가 이거를 버리고 도망갔다라는 짧은 기록이 나오는데 이게 분명히 마가였을 거예요. 신학자들은 그 사람이 마가가 유력하다라고 얘기를 해요. 이렇게 예수님의 잡히시던 현장에도 있었어요, 이 청년은. 그리고 오순절 성령이 강림하시는 그 공간에 이 아이도 있었고요. 베드로가 성령님의 놀라운 기적 속에 그 감옥에서 구출되어서 나오는 그 현장에서도 마가는 목격했고요. 그 마가는 삼촌과 사울과 함께 예루살렘에서부터 안디옥으로 그 교회를 섬기기 위해서 지금 뽑혀서 간 아이였고요. 그 자리에서도 더더욱 선교사로 파송이 되어지는 기독교 역사상 첫 선교사의 그 여정에 함께한 차세대 리더였어요. 그런데 불과 몇 구절 지나지 않아서 포기하고 집에 가요. 한 번 선교사로서 사울과 바나바가 가서 한 번 어려운 일을 당하는 첫 번째 사건을 경험하자마자 포기하고 집에 가버려요. 그랬었던 아직은 어린, 아직은 약한 아이의 모습을 소년의 모습을 보이고 있어요. 과정이에요. 처음부터 완성된 사람은 없어요. 이렇게 귀한 목격을 한 자로서도 현장에서 흔들리는 경험을 하게 되고요. 하지만 여기가 끝이 아니기 때문에 이 여정을 통해서 나중에 결국 마가복음을 기록한 귀한 일꾼이 되었고, 사도 바울이 순교한 이후에도 베드로 전서를 기록하면서도 나의 아들 마가도 너희와 함께 문안한다 라는 문안 인사에 들어가 있듯, 사실 베드로 전서는 마가가 대필하지 않았나? 신라가 대필한, 이렇게 귀한 교회 사역의 중심에 놓이게 된 귀한 일꾼으로서 그 삶을 살아간 모습을 보게 됩니다. 자, 오늘 잠시 이제 기도의 자리로 나아가길 원합니다. 오늘 말씀을 생각하면서 안디옥 교회 이야기를 들으며, 자, 우리가 성령님의 민감한 성도가 되길 원합니다. 내가 금식을 해야 되는 이유를 오늘도 다시 한번 배우게 됩니다. 영에서 영으로 나아갈 수 있는 그 믿음의 용기를 낼 수 있는 현장에서의 실천 방식은 바로 금식이라는 것. 그리고 그 다음 포인트는 우리 교회의 차세대 리더십의 필요성이 얼마나 중요한지를 생각해 보았습니다. 우리 교회를 통해서 마가와 같은 젊은 청년 리더십들이 세워지는 그러한 교회가 되기를 바랍니다. 그런 면에서 지금 우리 교회에 매튜 전도사님을 축복합니다. 그리고 우리 조슈아를 축복합니다. 그리고 그 이후에 앞으로 계속해서 세워질 우리 자녀들을 통해서 세워질 다음 교회의 리더십들을 우리가 기대하며 그들을 축복하며 그들을 기꺼이 하나님과 그 교회, 그 사역의 현장에 내어드릴 수 있는 부모가 됩시다 라는 권면의 말씀을 드리며 오늘 말씀을 마치도록 하겠습니다.